ਦੋ ਘਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੰਗੂ ਸੀ ਨਾਂ, ਨਾਨੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਦਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਰਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਲੀਰਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੱਚਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੱਚੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाडा अपना वीर मुहम्मद तनवीर। उम्मीद करते तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। मैं पिंड पहुंचा जी, पिंड जल्लोके, ज़िला नारोवाल। ते इस पिंड तुहानूं अज विखावांगे। पिंड विच 3-4 ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਨ, जिन्हां विच एक मुसलमान हो गया। तुहानूं सारा पिंड विखाने आ। सुबह सुबह का टाइम अज दा ब्लॉग स्टार्ट करने आ। पिंड सामने वेखो जी, यह स्कूल है, पिंड दा गर्ल स्कूल है, बच्चियां दा स्कूल है। यह पिंड का छप्पड़ 1947 तो पहलों का। 1947 तो पहले का छप्पड़। तो यह वेखो सारे स्कूल। तो वो सामने दरबार है, तुहानूं दरबार भी बहाने, सारा पिंड ही बहाने पिछों चल के ना। तो जोड़े हिंदुओं के इत्थे घर ने, एक हिंदू जो मुसलमान इत्थे होकर रह गया सी, ओहदा भी तुहानूं घर बहाने। कोई दरबार जिंदे ढेरे भी है। बाबा एक ज़्यादा सफाई सफुई करता पिया। सामने देखो कच्चे घर। हजे भी लोग कच्चा घर घेरे ने। सामने दो कच्चे घर ने नाल बिल्कुल। जी दरबार वैसे बोर्ड का बूटा भी है कवर जी। अस्सलाम वालेकुम जी बाबे। हो अज किदा दरबार है? खबर शहीद। अच्छा, लम्मी बड़ी खबर भाई। हाँ, ये नहीं खबर बजुर्ग ना उदों इतने लम्मे होंगे हैं पहले वक्तां च। लो जी, मैं तो पहली दफा वेखना पिया। मैं एडा भी कद होएगा किसी का पता नहीं होना। अल्लाहु आलम ये की सच्चाई तो की झूठ है। यह खबर देखो, वेखो किड्डी लम्मी। बाबा शहीद कह रहे हैं भाई। बाबा शहीद है। किड्डी लम्मी खबर है। मेरे ख्याल होनी है 9 बजे 9 अगस्त नहीं होनी है। फुट होने तकरीबन 15 फुट होने, 10-12 फुट होना। पता नहीं तो नहीं। इधरों मैं बहाना जी तुम देखो। हूँ पुछने सुना नहीं दिया। ड्यूटी में बोली तो नहीं। बैठे बैठे दसो हम बजुर्गों के बारे थोड़ी हिस्ट्री बाबा शहीद की ला लो मैप ला लो। नहीं जी पुछ रहा हूँ। तेरे नानके का पिंड है? मेरे नानका का पिंड है जी, जल्लोकी। इत्थे रहिंदा रहा तू? हाँ, मैं रहिंदा रहा। किन्ने साल इत्थे कड्ढे? मैं इत्थे जी तकरीबन बाबा काफ़ी देर ही इत्थे रहा। मैं अब्बे कोल ते बाद च गया 12-13 सालों का हो गए। तो मैं इत्थे रहिंदा रहा जल्लोकी। तो यह दरबार से बड़े आते रहे, उद भी मनते रहे इस बाबे शहीद नूं। ते भंडारे खाते रहे, बड़ियां रौनकां इस बाबे दियां। ते असीं इत्थे बड़ा आंदे। मेला लगदा हुंदा सी? मेला लगदा रहा। एक बजुर्ग इत्थे ही, उसदा नाम बशीर सी। ते ओह भी इत्थे दरबार की बहुत सेवा करते हैं। हुण मेरे पूरे हो गए ने, फौत हो गए ने। ते हुण यह बजुर्ग भाई ने, ते उन्हां दे भनेवे ने। इन्हां दा नाम शक्की है। ते ये भी इत्थे ने सलैब पिंड च हिंदुआं दे घर किन्ने हुंदे हैं? ये दो, बल्कि दो घर। इत्थे एक घर सी, मेरा नाना सी, ओहदा मंगू सी नां, नानी सी मेरी, ओहदा नाम इंदरा सी। ते मामू मेरे इत्थे हुण तराया रहिंदे ने। ओह तिन्ने मुसलमान हो गए ने।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਕੀਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਸ਼ੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੈਬ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਰੈਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇ? ਇੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਕੋਲ ਧਮਥਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਲ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੜੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਜਲੋਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਘੂਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਆ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲਾ ਡੇਢ ਸੀ ਜੀ, ਹੈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਧਮਥਲ ਦੇ ਧਮਥਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਲਾ ਡੇਢ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਮੜੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੱਲ ਮੁੱਲ ਲਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਸਾਦਕ। ਸਾਦਕ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਕਬਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖੀ। ਇਹ 9 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਾਨੇ ਕਾਬੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਮਰਾਦੀ ਦਾ ਕਿਲੇ 'ਚ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਲੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ? ਕਬਰ ਕਿਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ? ਇਹ ਪੀਰ ਮਰਾਦੀ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਹੈ ਕਬਰ ਇਹਨੂੰ? ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਆਏ ਦੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ 15 16 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ? ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਮਰਾਦੀ ਦਾ ਕਿਲੇ 'ਚ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਾ ਦੇ ਆਜਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਧਰ ਦੇ ਅੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਮੇਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਦੋਂ? ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਮੇਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇਠ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਵਾਹ ਆਂਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ? ਆਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ? ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਗੜੇ ਲੱਗਦੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਰਗੜਾ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਮਲੰਗ ਫੁੱਲ ਤਪਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਕਬਰ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਲੀਰਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਲੀਰਾਂ ਵਾਲੀ? ਹਾਂ, ਨੂਰ ਤੇ ਨੂਰੀ ਪੂਰੀ ਬੱਦੋ ਮੱਲੀ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਮਝ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਦੀ ਖਬਰ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਮਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਨਾਂ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬਸ਼ੀਰ। ਬਾਬਾ ਬਸ਼ੀਰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮਮ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ 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 ਗ੍ਰਾਮਮ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਬੁੱਢ ਪਾੜ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਗੰਦ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਖਾਣ ਲਈ, ਫੇਰ ਦੌੜਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕੀ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਆਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੜਾ ਖੀਰ ਖੂਰ ਜਾਂ ਚਾਵਲ? ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੜਦਾ। ਮੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਸੁੱਚਾ ਮੱਖਣ ਘਿਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਚੜਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਚੰਬਲ, ਖਾਰਿਸ਼, ਫਿਮਣੀ, ਛੱਪੜ 'ਚ ਛਪਾ। ਸਰਕਾਰ ਛੱਪੜ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੱਪੜ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਛੱਪੜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੱਧੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਦਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਘੜੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਦਾ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਇੰਨੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ, ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰੇ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ? ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲਿਆ? ਜੇ ਨਹਾਲਦੇ ਕਈ ਆ ਵੇਲਾ ਹੁਣਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਪੜ ਜੇ ਨਹਾਲਦੇ ਸ਼ਫਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਖੁਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪੜ? ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਚੰਬਲ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ? ਚੰਬਲ ਹੋਏ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ। ਚਾਂਬਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਨੇ
ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਕਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰੇ ਵੇ ਕਿਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗੁਜਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐਡੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੀਲਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜੇ 9 ਗਜ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਚੱਪੜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ 9 ਗਜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ। ਛੱਪੜ ਚ ਵੀ ਬਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਿਓ ਕਹਾ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਵਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਰ ਚਲੋ। ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਵਲੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਗੱਲ ਹੈ।